Hi student, welcome back to the class Fundamentals of Data Structures. Okay, today we're going to see the unit 4. Okay, unit 4. The unit name is called tree. Okay, tree. You already know what is mean by tree. Okay, tree is nothing but a collection of nodes. Or the tree is nothing but a collection of subtrees. Collection of subtrees. So in before classes, we go through this various type of linear data structures. Okay, the linear data structures is occupying the contiguous memory location. Or the sequence of memory locations is occupying the linear data structure. Example, stack, queue, okay, array. These are the example of linear data structure. Okay, the tree is a non-linear data structure. Tree is a non-linear data structure. The tree is made up of node or vertices. Okay, in tree concept, we call it is node. At the same time, the graph concept, it call it as vertices. Okay, right. So at the same time, the tree or vertices without having any cycle, What is mean by cycle? Cycle is nothing but the starting point and the ending point of the tree is same, is called a cycle. Okay, so here tree is does not forming a cycle. Okay, at the same time, tree with have a number of nodes or without uh, having a nodes. Suppose the tree does not have any node is called null tree or empty tree. Okay, suppose tree வந்து நிறைய நோடு இருக்கலாம் அல்லது எந்த நோடு இல்லாம இருக்கலாம். நோடு இல்லாம இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எம்டி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். அட் த சேம் டைம் இந்த நான் எம்டி ட்ரீ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் எம்டி ட்ரீ இஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் what is that root node and different nodes is occupying that. Okay, right. Suppose you're making a root node. So apart from that root node, the nodes are arranging in hierarchical order. Okay, the hierarchical order அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு already know. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா C++ல வந்து what is that inheritance அப்படிங்கிற கான்செப்ட்ல இந்த ஹையரார்கியை பத்தி படிச்சிருப்போம். That is mean by parent, child, then again grandchild. Okay, so this relation is called hierarchy. So that concept is also using in the tree. Okay, right. Now we're going to see the basic terminology. Okay, basic terminology you're using in the tree structure. Okay, right. So first we consider root. The root அப்படிங்கிறது வந்து டாப் நோடு ட்ரீயோட ஃபர்ஸ்ட் நோடு வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம், ரூட் நோடுன்னு சொல்றோம். ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்து சைல்டு அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா the node is directly connected to the root. The nodes are directly connected to the roots. ஓகே, ஸோ அந்த ரூட் நோட்ல இருந்து பிரிகிற நோடுக்கு பேர் வந்து சைல்டு அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அப்போ ரூட் நோடு வந்து இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஈச் அண்ட் எவ்ரி ரூட் நோட் இஸ் கால்ட் அ பேரண்ட். ஸோ அடுத்து வந்து அந்த பேரண்ட் நோடுல இருந்து டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க நோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா சைல்டு நோடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சைல்டு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு சைல்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்னு வந்து லெஃப்ட் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து ரைட் சைல்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, பேஸ்ட் அப்பான் த லெஃப்ட் சைல்டு அண்ட் ரைட் சைல்டு. ஓகே, திஸ் கான்செப்ட் இஸ் யூசிங் ஃபார் பைனரி ட்ரீ. ஓகே, ஸோ ஒன்லி 2 சைல்டு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பைனரி அப்படின்னா ரெண்டு. ஓகே, அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ஜென்ரல் ட்ரீ அப்படின்னா த ரூட் நோட் ஹாவ் மோர் தென் 2 சைல்டு. ஓகே, தட் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஜென்ரல் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. You already know parent. Parent அப்படிங்கிறது என்ன? So this is a converse notation. அதாவது நொட்டேஷன் ஆஃப் அ சைல்டு. அதாவது சைல்டு வந்து எந்த நோடோட டைரக்டா கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதுக்கு பேர் வந்து நம்ம வந்து பேரண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சிபிலிங்ஸ். சிபிலிங்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? சப்போஸ் the two node have a same parent. The two node have a same parent அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சிபிலிங்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான் சிபிலிங்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிசெண்டன்ட். இந்த டிசெண்டன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா
A node reachable by repeated proceeding from parent to child. Okay. So parent learned child repeated நம்ம வந்து என்ன செய்றோம், you making a connection or you making a reachable path is called descendant. அதே போல as ancestor அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா சைல்டுல இருந்து பேரண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்றோம், is a reachable, you creating the reachable path from child to parent. This is called ancestor அப்படின்னு சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து லீஃப் நோடு. இந்த லீஃப் நோடு அப்படிங்கும்போது பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த லீஃப் நோடு இஸ் கால்டு which node does not have a child. எந்த நோடுக்கு சைல்டு இல்லையோ அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா லீஃப் நோடு அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த லீஃப் நோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ட் ஆஃப் தி ட்ரீல இருக்கும். எண்ட் ஆஃப் தி ட்ரீ. ஓகே, தட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்டர்னல் நோடு. இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் நோடுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ a node with at least the child அப்படின்னா internal நோடுன்னு சொல்றேன். a node with no children அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது external node அப்படின்னு சொல்றேன். ஸோ அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா a node with no children it's called leaf. லீஃபுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நேம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் நோடு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்ப டிகிரி அப்படிங்கிறது என்ன? இந்த டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்ட்ரீ ஆஃப் எ நோடு. இப்போ ஒரு நோடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த நோடுல இருந்து சில பிரான்ச்சஸ் போகும். அதே சமயத்துல அந்த நோடுக்கு வேற ஒரு நோடுல இருந்து பிரான்ச் வரும். ஓகே, தட் இஸ் மீன் பை எட்ஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதாவது அவே ஃப்ரம் தட் நோடு அல்லது டுவர்ட்ஸ் தட் நோடு. இந்த எட்ஜஸ் தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த டிகிரியை வந்து 2 டிகிரியா பிரிப்பாங்க. ஒன்று வந்து இன்டிகிரி, அதாவது வேற நோடுல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் நோடுக்கு ஏதாவது ஒரு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து இன்டிகிரி. அதே சமயத்துல அந்த நோடுல இருந்து வேற ஒரு நோடுக்கு எட்ஜ் கனெக்ட் ஆயிருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேர் அவுட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த இன்டிகிரி அவுட் டிகிரி கான்செப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி அப்ளிகபிள் ஃபார் டைரக்டட் ட்ரீ. அதாவது டைரக்ஷன் இருந்தா தான் அதை நம்ம என்ன செய்ய முடியும், பண்ண முடியும். சப்போஸ் டைரக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து டிகிரின்னு தான் சொல்ல முடியும். ஸோ இந்த டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இஸ் கம்பைன்டு டு இன்டிகிரி அண்ட் அவுட் டிகிரி. இதை வந்து டிகிரின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் வந்து எட்ஜ். இந்த எட்ஜ் அப்படிங்கிறது என்ன? இந்த எட்ஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 நோட கனெக்ட் பண்ற ஒரு கோடு. ஓகே, ஒரு லைன். அதை தான் வந்து நம்ம எட்ஜ்னு சொல்றோம். தட் இஸ் மீன் பை பாத் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, ஸோ த கனெக்ஷன் பிட்வீன் ஒன் நோட் டு அனதர் நோட் இஸ் கால்டு எட்ஜ். ஓகே, ரைட். அட் த சேம் டைம் பாத் அப்படிங்கிறது என்ன? பாத்னா என்ன? A sequence of node and edges connecting a node with a descendant. அப்ப பாத்ங்கிறது என்ன? டாப்ல இருந்து லாஸ்ட் முடிக்க. ஓகே, பாத் அப்படிங்கிறது சப்போஸ் ரூட் நோடுல இருந்து அந்த பர்டிகுலர் நோடு முடிக்க எத்தனை எட்ஜ் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ, ஓகே, அதுக்கு பேர் நம்ம என்ன செய்யறோம், பாத் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து லெவல். இந்த லெவல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா the level of a node is defined by +1 the number of connection between the node and the root node. ரூட் நோடுல இருந்து அந்த நோடு எத்தனாவது லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ரூட் நோட்ல இருந்து ஹவு மெனி எட்ஜஸ் கனெக்டட் டு ரீச் தட் நோட் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் வந்து லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரீ. ஹைட்டுங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நோடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நோடுல இருந்து நம்ம எந்த நோடோட ஹைட்டு கண்டுபிடிக்கிறோமோ அந்த நோடுல இருந்து லீஃப் நோடு முடிக்க how many edges is to connected, that is mean by height of that node. Okay, height of the tree அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரூட் நோடுல இருந்து லீஃப் நோடு முடிக்க how many edges, that is a maximum path. லீஃப் நோடுல வந்து மேக்ஸிமம் பாத். சில லீஃப் நோடு வந்து 2 எட்ஜ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம், சில லீஃப் நோடு வந்து 3 எட்ஜ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கலாம். அப்ப இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா 3 தான் ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரீ. ஸோ மேக்ஸிமம் பாத் ஃப்ரம் ரூட் நோட் டு லீஃப் நோட் இஸ் கால்டு ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரீ. அதே சமயத்துல ஹைட் ஆஃப் நோடு அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் நோடுல இருந்து லீஃப் நோடுக்கு எவ்வளவு பாத் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அதாவது எத்தனை எட்ஜஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, இதுக்கு பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைட் ஆஃப் தி நோடு. ஸோ
ஸோ ஹைட் ஆஃப் தி ட்ரீனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, ஹைட் ஆஃப் தி நோடுனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து டெப்த். இந்த டெப்த் ஆஃப் எ நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேம் டெப்த் ஆஃப் தி நோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் நோடு வந்து ரூட் நோடுல இருந்து எவ்வளோ எட்ஜஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதுதான் டெப்த் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே. இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரூட் நோட் இருக்கு, லெஃப்ட் சைல்டு இருக்கு, ரைட் சைல்டு இருக்கு. அப்போ வந்து லெஃப்ட் ரைட் டைரக்ட்லி கனெக்டட் டு ரூட் நோட் லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டுக்கு வந்து டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1ன்னு அர்த்தம். அந்த சைல்டோட கிராண்ட் சைல்டு பார்த்தீங்களா அதனுடைய டெப்த் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2ன்னு அர்த்தம். ஏன் அப்படின்னா அது வந்து அடுத்த லெவலுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே ரைட். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல வந்து 2 சைல்டு இருக்கும், அடுத்த லெவல்ல வந்து 4 சைல்டு இருக்கும். ஏன்னா ஒவ்வொரு சைல்டுக்கு வந்து 2 நோடு இருந்தது அப்படின்னா 4 சைல்டு. அந்த 4 சைல்டோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற 2 சைல்டோட டெப்த் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து 1. அதான் டெப்த். ஓகே யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரஸ்ட். இந்த ஃபாரஸ்ட்னா என்ன? ஃபாரஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ட்ரீ இஸ் கால்டு ஃபாரஸ்ட்னு சொல்றோம். அதே போல தான் இங்கே. ஓகே. டிஸ்ஜாயிண்ட் ட்ரீ. ஓகே. ஸோ இப்போ வி ஹேவ் த ட்ரீ, டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீ இருக்கு. அந்த ட்ரீ எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஃபாரஸ்ட்னு அர்த்தம். ஓகே. வாட் இஸ் மீன் பை ட்ரீ? Tree is nothing but collection of nodes and edges. Tree is nothing but a collection of nodes and edges ன்னு சொல்றோம். Binary tree அப்படின்னா என்ன? Binary tree is nothing but a root node have two child. A node have two child is called binary tree. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா left child and right child. ஓகே ரைட். அப்ப என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ரீ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதாவது root plus left sub tree and right sub tree. This is called a tree. ஐ திங்க் இந்த பேசிக் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஓகே ரைட். இப்போ வந்து பைனரி ட்ரீ கான்செப்ட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதான். இந்த பைனரி ட்ரீனா என்ன? ஏ பைனரி ட்ரீ இஸ் ஏ ட்ரீ. அதுக்கும் என்ன நம்ம ட்ரீ தான். பட் என்ன அப்படின்னா விச் நோ நோட் கேன் ஹாவ் மோர் தென் 2 சில்ட்ரன். யூ ஆல்ரெடி டோல்டு எந்த நோடு எடுத்துக்கிட்டாலும் மேக்சிமம் பைனரி ட்ரீல 2 சில்ட்ரன் மட்டும்தான் இருக்கும். ஒன்று லெஃப்ட் சைல்டு, இன்னொன்று வந்து ரைட் சைல்டு. ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கால்டு பைனரி ட்ரீ. ஓகே. ஸோ ஹியர் எ பைனரி ட்ரீ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ finite set of element that can be partitioned into 3 distinct subsets. 3 distinct subset. அப்போ என்ன? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு பேர் ரூட்னு அர்த்தம். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சப்ட்ரீ. ஸோ ரூட்டு, left and right subtree, these 3 distinct subset is called what is that? Binary tree. So the binary tree consists root, left and right subtree. Okay, right. If there are no element in the binary tree, பைனரி ட்ரீல எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னா அந்த ட்ரீக்கு பேரு எம்டி பைனரி ட்ரீ. அந்த ட்ரீக்கு பேர் என்ன? empty binary tree. So this is called the example of binary tree. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா A is root node. அந்த root node ஓட direct child வந்து பாத்தீங்கன்னா B and C. B ஓட direct child பாத்தீங்கன்னா D. அது வந்து left child தான், right child இல்ல. அதே போல Cக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 child இருக்கு, E, F. Eக்கு வந்து G மட்டும்தான் இருக்கு, left child தான், right child இல்ல. ஆனா Fக்கு வந்து H, I இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு நோடுக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் எத்தனை சைல்டு இருக்கு? 2 சைல்டு தான். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பைனரி ட்ரீ. ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ. ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ. இந்த பைனரி ட்ரீ இஸ் கால்டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ. எப்போ இந்த ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீன்னு சொல்றோம் அப்படின்னா if every non-leaf node in a binary tree has non-empty left and right subtree. Non-empty left and right subtree. ஓகே. இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா லீஃப் நோட தவிர எந்த நோடு எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கு வந்து லெஃப்ட் சப்ட்ரியும் ரைட் சப்ட்ரியும் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து இஸ் அ ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஏ எடுத்துக்கங்க, ஏல வந்து பிசி, பி எடுத்துக்கங்க டிஇ, டி எடுத்துக்கங்க எஃப்ஜி. ஆனா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்டர்னல் நோடு வந்து ஏபிடி, இதுதான் இன்டர்னல் நோடு. ஸோ இன்டர்னல் நோடை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு இன்டர்னல் நோடுக்கும் 2 சைல்டு இருக்கு. ஆனால் எஃப்ஜிஇசி இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் நோடு. இந்த எக்ஸ்டர்னல் நோடு வந்து இஸ் கால்டு லீஃப் நோடு.
லீஃப் நோடுனா உங்களுக்கே தெரியும். லீஃப் நோடுங்கிறது வாட் இஸ் தட்? த நோட், அதாவது த நோடு டஸ் நாட் ஹாவ் அ சைல்டு. அப்போ எஃப் ஜி இ சிக்கு வந்து சைல்டு இருக்கா? இல்லை. அப்போ இதுக்கு பேர் நம்ம என்ன செய்யறோம்? லீஃப் நோடுன்னு சொல்றோம். இந்த லீஃப் நோடு இல்லாம, தட் இஸ் மீன் பை எக்ஸ்டர்னல் நோடு இல்லாம இன்டர்னல் நோடுக்கு 2 சைல்டு இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீ. ஓகே, ரைட். அடுத்து வந்து கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. இந்த கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா போத் சைடு லீஃப் நோடை தவிர போத் சைடு வந்து என்ன செய்யும்? ஒவ்வொரு நோடும் லெஃப்ட் ட்ரீ ரைட் ட்ரீ இருக்கும். இப்போ ஏ எடுத்தீங்கன்னா பிசி, பி எடுத்தீங்கன்னா டிஇ, சி எடுத்தீங்கன்னா எஃப்ஜி. அப்போ அந்த லீஃப் நோடு பாருங்க, லீஃப் நோடோட லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவலா இருக்கு. இப்போ இதனோட லெவல் என்ன? லெவல் 2. ஏன்னா பிசி இஸ் a லெவல் 1, டிஇஎஃப்ஜி இந்த 4 நோடு லெவல் 2. இந்த 4 நோடு தான் லீஃப் நோடு. இந்த லீஃப் நோடோட லெவல் ஈக்குவலா இருந்தது அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. நீ கேட்கலாம், இந்த ப்ரீவியஸுக்கு இதுக்கு என்ன சார் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா, இங்க வந்து எஃப்ஜிஇசி இது வந்து லீஃப் நோடு, பட் இதனுடைய லெவல்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். சியோட லெவல் வந்து 1, இயோட லெவல் வந்து 2, எஃபோட லெவல் வந்து 3. ஆனா கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீல லெவல் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஈக்குவலா இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு கம்ப்ளீட் பைனரி ட்ரீ. ஓகே, ரைட். நெக்ஸ்ட் வந்து பைனரி ட்ரீயோட ரெப்ரசன்டேஷன். ஓகே, இந்த பைனரி ட்ரீயோட ரெப்ரசன்டேஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 டைப் ஆஃப் ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து அரே ரெப்ரசன்டேஷன், இன்னொன்று வந்து லிங்க் லிஸ்ட் ரெப்ரசன்டேஷன். அரே ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சிம்பிளஸ்ட் மெமரி அலோகேஷன் டெக்னிக். The store in the tree element, that is mean by nodes, but this is inefficient technique because lot of memory space, okay, is needed to store a particular element. Okay, at the same time the retrieving process is also taking the huge amount of time. Okay, so we need a maximum memory size, and also the retrieving process is also difficulty. Okay, right, but it is a simplest allocation method of binary tree is called array representation. Okay, right. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு சாம்பிள் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஏ பிசி இது வந்து ஒரு சாம்பிள் ட்ரீ. This is called, what is that? Strictly binary tree is not a complete binary tree because all leaf node level is different, is not a have same name. So this is called strictly binary tree. ஏன்னா each and every internal nodeங்கிறது என்னென்ன? A, B, C, E. இந்த internal nodeலாம் என்ன இருக்கு? உங்களுக்கு வந்து 2 சைல்டு இருக்கனால இது வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லலாம். ரைட், இது எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்கன்னு பாருங்க. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து வாட் இஸ் தட் 11 எலமெண்ட் இருக்கு. ஓகே, ஸோ 11 வாட் இஸ் தட் 11 ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. ஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூட் நோடு எப்பயுமே 1ன்னு இருக்கும். அந்த 1ல வந்து 0ன்னு இருந்தது அப்படின்னா அப்போ என்ன? தட் இஸ் மீன் பை எம்டி அப்படின்னு அர்த்தம். அப்போ ரூட் நோடே இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம். இப்போ இங்க 1ல என்ன இருக்கு? ஏ இருக்கு. அந்த 2, 3ங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஏவோட லெஃப்ட் சைல்டு அண்ட் ரைட் சைல்டு, தட் இஸ் மீன் பை பிசி. ஓகே, அடுத்து வந்து லெஃப்ட் சைல்டோட பிரான்ச். அந்த லெஃப்ட் சைல்டோட பிரான்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஇ, அதான் 4, 5. அதுக்கப்புறம் ரைட் சைல்டு சியோட பிரான்ச் என்ன? எஃப்ஜி. ஓகே, அடுத்து என்ன வரணும்? டியோட பிரான்ச் வரணும். ஆனால் டியோட பிரான்ச் இல்லாதனால அதனுடைய லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு எம்டியா விட்டுருக்கேன். தட் இஸ் மீன் பை 8 and 9. ஓகே, அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயோட பிரான்ச் என்ன? ஹச் அண்ட் ஐ. புரிஞ்சுட்டீங்களா எப்படி வந்து ஒரு அறையை ரெப்ரசன்ட் பண்றதுன்னு பார்த்தீங்களா? ஸோ எந்த வாட் இஸ் தட் நோடு வந்து எம்டியா இருக்கோ அந்த நோடோட அரே ஸ்பேஸ் நம்ம என்ன செஞ்சிடணும்? எம்டியா விட்டுறணும். ஓகே, நீங்க கேட்கலாம், சார் எஃப்க்கு எம்டியா இருக்கு, லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு இல்லை, ஜிக்கு எம்டியா இருக்கு, லெஃப்ட் சைல்டு ரைட் சைல்டு இல்லை அப்படின்னா எப்பயுமே ஒரு பைனரி ட்ரீ அப்படிங்கிறது லெஃப்ட்ல இருந்து தான் ஃபில் ஆகி வரும், ரைட்ல இருந்து ஃபில் ஆகி வராது. அப்ப இந்த ட்ரீ எங்க கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஐயோட கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. பட் எங்க ஒமிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டியோட பிரான்ச்சை ஒமிட் பண்ணிட்டோம். ஓகே,
இனிமேல் தான் எஃப்க்கு போகிறோம், இனிமேல் தான் ஜிக்கு போகிறோம். அதனால இந்த ரெப்ரசன்டேஷனுக்கு நீ வந்து எஃபோட பிரான்ச்சுக்கும் ஜியோட பிரான்ச்சுக்கும் அரே கிரியேட் பண்ண வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. புரிஞ்சுட்டீங்களா? ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு அரே ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா சீக்வென்ஷியல் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் பைனரி ட்ரீ. ஓகே ரைட். இப்போ சிம்பிளாக ஒன்று சொல்ல போகிறேன். என்ன அப்படின்னா, இப்போ உதாரணத்துக்கு ஐத்து நோடு வந்து நம்ம ஐத்து வந்து நோடை நான் வந்து இண்டெக்ஸ் நோடு ஒரு நோடை நான் வைக்கிறேன் அப்படின்னா i+1 அப்படிங்கிறது லெஃப்ட் சைல்டு. ஓகே, i+1ங்கிறது லெஃப்ட் சைல்டு. அட் த சேம் டைம் 2i+1 அப்படிங்கிறது ரைட் சைல்டு. 2i+1 அப்படிங்கிறது ரைட் சைல்டு. அதான் இப்போ பாருங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அரே. ஓகே, இந்த ரூட் நோடு எப்போ இருக்கு எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் தி அரேல இருக்கணும். அரே போல் ஈச் எலமெண்ட்டோட சைஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும். ஒரு நோடோட சைஸ் வந்து சேமாக இருக்கணும். ஓகே, இஃப் எ நோட் இஸ் ஸ்டோர் இன் ith இண்டெக்ஸில் நம்ம வந்து ஒரு நோடை ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா then its left and right children will be stored in 2i and 2i+1. 2i, okay, 2i, then என்ன 2i+1. இப்போ உதாரணத்துக்கு ith எலமெண்ட் நான் ஏவை நான் ஸ்டோர் பண்ணது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன்? 1ல். அப்போ ஏவோட லெஃப்ட் எலமெண்ட் எங்கே செலக்ட் பண்ணணும்? 2iல. 2iனா i வந்து 1. அப்போ 2iங்கிறது என்ன? 2. அப்போ 2ல் லெஃப்ட் எலமெண்ட் பி ஸ்டோர் ஆயிருக்கா? ரைட். அப்போ ஏவோட ரைட் எலமெண்ட் சி, அது எங்கே ஸ்டோர் ஆகணும்? 2i+1. 2iங்கிறது என்ன? 2 × 1 2 +1ங்கிறது 3. அந்த 3ல் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கா? ஓகே, அடுத்து வந்து டி. ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, பியோட லெஃப்ட் சைல்டு வந்து என்ன? பியோட லெஃப்ட் சைல்டு வந்து டி, பியோட ரைட் சைல்டு வந்து இ. அப்போ பாருங்க 2i அப்படின்னா 2 × 2 4. 4ல் லெஃப்ட் சைல்டு இருக்கா? அதுக்கப்புறம் வந்து 2i+1. 2 × 2 4 + 1 5. அப்போ 4 5ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியோட லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைல்டு இருக்கும். ஸோ இன் திஸ் மேனர் we can store the node element in the array format. Okay, next, what is that? Linked list representation. Linked list representation, we mention that how to mention in a linked list representation. So linked list representation, the most popular way to represent a binary tree by using links or pointers. Okay, so why we are using in linked list? Why we are using in linked list? So linked list, we already studied in chapter 3. The linked list uses dynamic memory allocation with using of pointers. So the node structure used in this representation contain 2 pointers. So this like doubly linked list. So doubly linked list la vandu pathina the central portion is contain the data, that is mean by element, right links and left links. But here the tree structure is mentioned left child element and right child element, or left child node and right child node சொல்றோம். So root node is indicating for element in the, what is that, central position. Okay, so listen, as an example, in previous case, here the root node is a A. A is a root node. So here you mention the left child and the right child. The left child பார்த்தீங்க அப்படின்னா C, right child பார்த்தீங்க அப்படின்னா X. ஓகே, ஸோ இந்த சியில் வந்து லெஃப்ட் சைல்டு இல்லை, ரைட் சைல்டு மட்டும்தான் M இருக்கு. எம்முக்கு லெஃப்ட் சைல்டு இருக்கு N, ரைட் சைல்டு இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நோடோட டைரக்ஷன். ஈச் நோட் ஹாவ் அ 3 part. ஒன் இஸ் கால்டு லெஃப்ட் சைல்டு, அனதர் ஒன் கால்ஸ் எலமெண்ட், அனதர் ஒன் கால் ரைட் சைல்டு. அதே போல இந்த ஏவோட ரைட் சைல்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ், எக்ஸுக்கு லெஃப்ட் சைடு இல்லை, எக்ஸுக்கு ரைட் சைடு தான் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் அ ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் லிங்க்டு லிஸ்ட். ஐ திங்க் யூ கேன் ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வித் திஸ் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? ட்ரீ ஏ, லெஃப்ட் சைல்டு சி, ரைட் சைல்டு எக்ஸ். அதே போல் சியிலேருந்து எடுக்கும்போது லெஃப்ட் சைடு இல்லை, ரைட் சைடு எம். ஓகே, இந்த பக்கம் எக்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஓ. அதே போல் எம்முக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இதில் எம்முக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்முக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்குது, ரைட் சைடு இல்லை. எம்முக்கு லெஃப்ட் சைடு வந்து என். ஓகே, இப்போ இந்த எண்ணோட லெவல் என்ன அப்படின்னு நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன். என்னோட லெவல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 2 3. அப்போ 3 இஸ் என்னோட லெவல். ஓகே, 1 2 3. சியும் டியும் சியும் எக்ஸும் 1, எம்மும் ஓவும் 2, என்னு வந்து தேர்ட் லெவல். ஓகே, தேர்ட் லெவல். ஸோ இந்த ட்ரீயோட ஹைட் என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த ட்ரீயோட ஹைட் என்ன? 1 2 3. ஸோ பார்த்து தான் ஹைட்டு. அப்போ வந்து அதுவும் 3 தான். 3 தான் ஹைட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? ரைட், வெரி குட். நெக்ஸ்ட் அது ஆக்சுவலாக அதில் பாருங்க, ஈச் ட்ரீ நோட் ஹேவ் 2 பாயிண்டர்ஸ். இந்த கேஸ் த பாயிண்டர் ரூட் நோட் ஆஃப் ட்ரீ ஒவ்வொரு இதுக்கு இருக்கும். சப்போஸ் எந்த லெஃப்ட் சைல்டோ ரைட் சைல்டோ இல்லை அப்படின்னா அதனுடைய வேல்யூ வந்து நல் ஆயிரும். ஓகே, a linked tree with n node will always contain n plus 1 null links. ஓகே, இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா ஒரு n நோடு இருக்கு. இப்போ இந்த வித எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். இப்போ லிசன், இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 5 6 நோடு இருக்கா? ஏ சி எக்ஸ் எம் ஓ என் 6 நோடு இருக்கு. ஓகே, இந்த 6 நோடுக்கு எத்தனை நல் நோடு இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க. 6 நோடுக்கு எத்தனை நல் நோடு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 2n + 1. 6 × 2n + ஆக்சுவலாக இது 6 நோடு இருக்கு. இங்கே எத்தனை நல் நோடு இருக்கு? 1 2 3 4 5 6 7. 7 நல் நோடு இருக்கு. இப்போ அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பாருங்க. 6 நம்பர் ஆஃப் நோடு என்ன? 6 + 1 + 1னா 7. அப்போ 7 நல் லிங்க்ஸ் இருக்கு. ஓகே, 6 நோடு இருந்தது அப்படின்னா 6, அதாவது n + 1. n is nothing but number of node. Number of null links n + 1. So the formula is correct. Right. Next, binary tree traversal. Binary tree traversal. What is mean by traversal? Traversal is a process to visit all the nodes of a tree and may print their values too. ஸோ ட்ரீயில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நோடையும் நம்ம போய் விசிட் பண்ணிட்டு அந்த நோடோட வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பைனரி ட்ரீ டிராவல்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, பிகாஸ் ஆல் நோட்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வயா எட்ஜஸ். உங்களுக்கே தெரியும், எல்லா நோடு இருந்ததுன்னா ஒவ்வொரு நோடும் இன்னொரு நோடோட என்ன செஞ்சுருக்கோம்? லிங்க்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும். வி ஆல்வேஸ் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரூட் நோட் டு தட் நோடு. ஸோ எப்பயுமே வந்து டிராவல்ஸில் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா ரூட் நோட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 ways இருக்கு. இந்த டிராவல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் டிராவல்சல் அப்படிங்கிறது வந்து நோடை விசிட் பண்ணுறது. நோடை வந்து ஜஸ்ட் போய் விசிட் பண்ணுறது. நோடை விசிட் பண்ணோம், அதுக்கு பேர் டிராவல்சல் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 டைப் ஆஃப் டிராவல்சல் இருக்கு. இன்ஆர்டர் டிராவல்சல், ப்ரீ ஆர்டர் டிராவல்சல் அண்டு போஸ்ட் ஆர்டர் டிராவல்சல். இன்ஆர்டர், ப்ரீ ஆர்டர், போஸ்ட் ஆர்டர். இன்ஆர்டர், ப்ரீ ஆர்டர், போஸ்ட் ஆர்டர். இப்போ இன்ஆர்டர்னா என்ன? இன்ஆர்டர் எப்படி எழுதுவோம்? A + B. இன்ஃபிக்ஸ் படிச்சிருக்கோம்ல, அதான் இன்ஆர்டர். இன்ஆர்டர் வந்து என்ன? A + B. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைல்டை வந்து விசிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது ரூட்டை விசிட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ரைட் சைல்டை விசிட் பண்ணணும். இது வந்து இன்ஆர்டர். ப்ரீ ஆர்டருங்கிறது என்ன? +AB. அப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டை விசிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைல்டை விசிட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ரைட் சைல்டை விசிட் பண்ணணும். ஓகே, அதுக்கப்புறம் போஸ்ட் ஆர்டர் அப்படிங்கிறதுனா AB ப்ளஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட் சைட், தென் ரைட் சைட், தென் ரூட். ஸோ திஸ் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஆர்டர், ப்ரீ ஆர்டர் அண்ட் போஸ்ட் ஆர்டர். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீ ஆர்டர். ப்ரீ ஆர்டர்னா என்ன? +AB, லெஃப்ட் சைட், ரூட், சாரி +AB, ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டு, தென் லெஃப்ட் சைட் அண்ட் ரைட் சைட். இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ரூட். ரூட்டுங்கிறது என்ன? ஏக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா? எஸ். அதுக்கப்புறம் பிக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா? எஸ். ஓகே, அப்போ இங்கே பாருங்க, விசிட் ரூட், விசிட் லெஃப்ட் சப் ட்ரீ, விசிட் ரைட் சப் ட்ரீ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்சர் என்ன? ஏ விசிட் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் எங்கே விஷ் பண்ணோம்? லெஃப்ட் சைடு பி, அதுக்கப்புறம் லெஃப்ட் சைடு என்ன? டி. லெஃப்ட் சைடு ரிசீவ் பண்ணோன்னு என்ன செய்யணும்? ரைட் சைடு ஜி. ஓகே, அதுக்கப்புறம் ஏவோட ரைட் சைடு என்ன? சி. சிக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா? எஸ். இ. இக்கு லெஃப்ட் சைடு இருக்கா? எஸ். ஹச். அதுக்கப்புறம் இக்கு ரைட் சைடு வந்து ஐ. தென் ஃபைனலி எஃப். அப்ப ஏ, பி,
D H C E H I F. ஸோ இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ லெசன் நீங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் A B D G C E H I F. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரூட்டு லெஃப்ட் சப்ட்ரி, ரைட் சப்ட்ரி, தென் இதனுடைய ரைட் சப்ட்ரி, left subtree, right subtree, finally right subtree. So this concept is called pre-order traversal. Next we are using in-order traversal. In-order traversal visit left subtree, then root, then right subtree. Okay. So இப்போ பாருங்க visit left subtree. So இதுக்கு left subtree இருக்கா, இதுக்கு left subtree இருக்கா, இதுக்கு லெஃப்ட் சப்ட்ரி இருக்கா, அப்போ என்ன செய்யணும், ரூட் பண்ணும். அப்போ டி ரைட் சப்ட்ரி, பி அதுக்கப்புறம் ஏ, இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு லெஃப்ட் சப்ட்ரி இருக்கு, ஹச், ஓகே, இ ஐ சி எஃப். புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஸோ லிசன். First D, G, B, A, next என்ன, H, E, I, C, F. Okay, so here பாத்துங்க D, G, B, A, H, E, I, C, F. Okay. So this is called, what is that? In order traversal. Next finally பாத்தீங்க அப்படின்னா post order. Post order என்ன, left, right, அதுக்கப்புறம் என்ன, root. So அப்படி பார்க்கும்போது you getting answer G, D, B, H, I, E, F, C, A. இந்த C, A தான் root node. அப்போ root node எங்க இருக்கு, லாஸ்ட்ல வருது. எவ்வளோ ரூட் நோடு என்ன, லாஸ்ட்ல வருது. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லெஃப்ட் சப்ட்ரி, தென் வந்து ரைட் சப்ட்ரி, தென் ரூட். ஸோ அதனால தான் ரூட் வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது, லாஸ்ட்ல வருது. ஓகே. ஸோ திஸ் கான்செப்ட் இஸ் கால்டு போஸ்ட் ஆர்டர் டிராவல்சல். ஓகே ரைட். நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து நம்ம மூவ் ஆன் பைனரி ட்ரீ, பைனரி ட்ரீயோட அதர் கன்செப்ஷன் எப்படி இருக்கும், அதர் டைப் ஆஃப் பைனரி ட்ரீ என்னென்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.